Chalvi Challams. Welcome. Suswagatam to Jolly O Jolly Hindi class. Guru Govind do khade काके लागो पाय गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा கோவிந்தியோ பதாய் யாரோட தோஹா இது? ஓ எஸ், அவர் கிரேட் சன் கபீர் தாஸ்ஜியோட தோஹா. மத்தியமா பாட்டிய புஸ்தகத்தில் பார்த்தோம்ல, செம்மல. இதே மாதிரி வேற தோஹை பார்க்கலாமா? எங்கே 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 நம்ம ராஷ்டிர பாஷா பாட்டிய புஸ்தகோட பஹலா பத்ர, that is first paper, भाग 1, that is part 1, पद्य 8, that is poem 8, कबीर के दोहे ஜாலியாக படிக்கலாமா? ஆ ஆ ஆ ஆ நோ 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 தள்ளு, வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. ஓகே, शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. हियर वी गो. कबीर के दोहे. खंटस. खंटस ना मेमोरी, ज्यों का त्यों, as it is you have to write. Now see the first one. पांच पहर. பேஹர்னு தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். இங்கே பஹர்னு எழுதியிருக்கு. பிகாஸ் இந்த பக்கு அடுத்த லெட்டர் ஹ இருக்குது. ஸோ ப வந்து ஏ சவுண்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். பே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மஹலை நம்ம மெஹல்னு சொல்லுவோம், பஹனை நம்ம பெஹன்னு சொல்லுவோம். ஹேனா. மோரோவர், பஹர், பேஹர், பீஹர் is derived from Sanskrit word prahar, which is an ancient unit of time in India. पांच पहर. पांच पहरना 15 hours. எப்படி 15 hours வந்தது? ஒரு பேஹரில் 3 hours இருக்குது. ஸோ 3 into 5, 15 hours. ஓகே. धंधे गया, gone in work. तीन पहर. तीन पहरना 3 into 3, 9 hours. गया सोए, gone in sleep. एक पहर 3 hours. हरि नाम बिन, विदाउट गॉड्स नेम, मुक्ति salvation कैसे होए? हाउ हैपन? पांच पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए? இப்போ கபீர்தாஸ் ஜி என்ன சொல்கிறாங்க? there are 24 hours in a day. okay, of this 15 hours are spent in work, 9 hours in sleeping. We do not get time to remember God. How can one attain salvation? ஒருத்தருக்கு எப்படி முக்தி அப்படின்னா மோட்சம் கிடைக்கும்? without remembering Hari. That is, one can attain salvation only by remembering Hari. Got it? फर्स्ट दोहा क्लियर? वेरी गुड. सेकेंड कबीर के दोहे பார்க்கலாமா? இதுவுமே கண்டஸ் தான். கண்டஸ்னா ज्यों का त्यों எழுதணும். as it is you have to write. रूखी सूखी. रूखीனாலும் ட்ரை தான், சூக்கினாலும் ட்ரை தான். ட்ரை ஃபுட். ஓகே. காஞ்சு போன சாப்பாடு. खाइके சாப்பிட்டுட்டு. ஈட். ठंडा पानी, கோல்டு வாட்டர். पीव ड्रिंक कुडिச்சிட்டு. देख सी, पराई अदर्स. चूपड़ी बटर. मत डोंट. ललचावे टेम्प्ट. जीव. जीवना बींग्स, ह्यूमन बींग्स சொல்கிறது. ஓகே. रूखी सूखी खाए के, ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव. இதில் கபீர்தாஸ் ஜி என்ன சொல்கிறாங்க? ஓ ஹியூமன் பீயிங், we should be satisfied with what we get. If we get only dry roti to eat and cold water to drink, then
we should be satisfied with that. Okay, one should not be tempted by the ghee coated roti made in other people's house. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதில் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும், திருப்தியாக இருக்கணும். ஓகே, நம்மக்கிட்ட காஞ்சி போன சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா அதை சாப்பிட்டுட்டு குளிர்ந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும், நம்ம திருப்தியாக இருக்கணும். ஓகே, அடுத்தவங்க வீட்டில் நல்ல கீ கோட்டட் ரோட்டியை பார்த்துட்டு நம்ம டெம்ட் ஆகக்கூடாது. ठीक है, समझा? क्लियरा? गुड. कबीर के दोहे थर्ड वन பார்க்கலாம். அதுமே கண்டஸ் தான். ஓகே, धीरे धीरे स्लोली रे मना हे माइंड धीरे सब कुछ स्लोली एवरीथिंग होए will happen माली सींचे गार्डनर waters सौ गड़ा 100 pots ऋतु आए season arrives फल होए bears fruit धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ गड़ा ऋतु आए फल होए. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, the human mind desires that all the work should be done right now. மனுஷங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, எல்லா வேலையும் உடனே இப்போவே நடக்கணும்னு. On this, Kabir Das says that all work happens at the right time only. இதுக்கு கபீர்தாஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா வேலையும் கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு தான் நடந்துட்டுருக்கு. Giving an example, the saint poet says, "Oh mind, work will be done slowly only. Even if you give 100 pots of water to the trees, they give fruits and flowers only when the season arrives." அதுக்கு அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கபீர்தாஸ்ஜி கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா, தோட்டக்காரரு இப்போ ஒரு மரத்துக்கு போய் 100 குடம் தண்ணி ஊற்றிட்டு உடனே காய் காய்க்கணும், உடனே பூ பூக்கணும் அப்படின்னா அது நடக்காது. அப்படி தானே? அதுக்கு அந்த சீசன் வந்தால் தான் நடக்கும். ஓகே, எல்லா வேலையும் அந்தந்த நேரத்துக்கு மெதுவாக தான் நடக்கும். அதுக்கு நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும். ஓகேயா? ठीक है, समझा आप लोगों को? वेरी गुड. कबीर के दोहे व्याख्या, व्याख्याना एक्सप्लेनेशन ERC. फोर्थ वन माला जपमाले फेरत रोटेट பண்ணிட்டு जुग युगम भया கடந்து விட்டது. மாலா ஃபேரத் ஜுக் பயா, ஜபமாலையை ரொட்டேட் பண்ணிட்டே யுகம் கடந்து விட்டது. ஃபீரான மன்கா ஃபேர், ஆனாலும் இது மனசில் உள்ள குறைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரவில்லை. கர்கா கைகளின், மன்கா இந்த இடத்துல மன்காக்கு மீனிங் ஜபமாலை. டார் தே விற்று, கர்கா மன்கா டார் தே கையில் உள்ள ஜபமாலையை விற்று. மன்கா மனசில் உள்ள, மன்கா ஜபமாலையை ஃபேர், ஃபேர்னா ரொட்டேட். இப்போ இதில் 4 இடத்துல மன்கா வேர்டு இருக்குது. இந்த இடத்துல உள்ள மன்கா வேர்ட் மீனிங் வந்து மனசு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல உள்ள மன்கா மீனிங் வந்து ஜபமாலை. இது மனசு, இந்த மன்கா மீனிங் ஜபமாலை. ठीक है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर. மாலையை ஜபமாலையை ரொட்டேட் பண்ணிட்டு காலம் கடந்து விட்டது. ஆனாலும் இது மனசில் உள்ள குறைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரவில்லை. கைகளில் உள்ள ஜபமாலையை விட்டுவிடு. மன்கா ஃபேர்னா உங்கள் மனதில் உள்ள குறைகளை நீக்க முயற்சி செய்யுங்கள். ठीक है, இப்போ ஹோல் மீனிங், ஹோல் एक्सप्लेनेशन ஒரு டைம் பார்த்துடலாம். कवि परिचय. कबीर के बारे में कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में
उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ. It is said about Kabir that he was born in Kashi in 1398 and died in Maghar around 1518. கபீர் 1398 காஷியில் பிறந்தார் என்றும் 1518 மகரில் இறந்தார் எனும் கூறப்படுகிறது. कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था. कबीर did not receive formal education, but he acquired knowledge through good accompaniment, travel and experience. கபீர் முறையான கல்வியை பெறவில்லை, ஆனால் அவர் நல்ல சகவாசம், பயணம் மற்றும் அனுபவம் மூலம் அறிவை பெற்றார். Got it? भावार्थ. कबीरदास बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करते थे. बाह्य आडंबर ना शो ऑफ. कबीरदास बाह्य आडंबर पर विश्वास नहीं करते थे. कबीरदास डिड नॉट बिलीव इन शो ऑफ. कबीरदास போலித்தனத்தை நம்பவில்லை. कई लोग, many people, भक्ति के नाम पर, பக்தி பேர்ல மாலா फेरते हैं, ஜப மாலையை உருட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. जब तप करते हैं, மந்திரம் செய்கிறார்கள். ये सब बाह्य आडंबर हैं, இது எல்லாமே ஷோ ஆஃப் தான். कई लोग भक्ति के नाम पर माला फेरते हैं, जब तप करते हैं, ये सब बाह्य आडंबर हैं. Many people chant, beads and do penance in the name of devotion. All this is just a show off. பலர் பக்தி என்ற பெயரில் ஜப மாலை நூற்கிறார்கள், மந்திரம் செய்கிறார்கள், தவம் செய்கிறார்கள். இது எல்லாம் மேலோட்டம் ஆனது. ओके. इन बाह्य आडंबरों से मन में, मनसல कोई सुधार नहीं होता, எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் வராது. समय ही व्यर्थ होता है, टाइम தான் वेस्ट ஆகும். इन बाह्य आडंबरों से मन में कोई सुधार नहीं होता, समय ही व्यर्थ होता है. There is no improvement in the mind due to these external shows. Only time is wasted. இந்த வெளிப்புற வெளிப்பாடுகளால் மனதில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை, நேரம் மட்டுமே வீணாகிறது. कबीर कहते हैं कि, कबीर says that, लोग बैठे बैठे, மக்கள் உட்கார்ந்துகிட்டு, जप माला, ஜபமாலையே को फेरते रहते हैं, அதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. कबीर कहते हैं कि लोग बैठे बैठे जप माला को फेरते रहते हैं. कबीर says that people keep rotating the rosary while sitting. மக்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் போது ஜபமாலையை சுழற்றுகிறார்கள் என்று கபீர் கூறுகிறார். லேக்கின், ஆனால், மன் பரிவர்த்தன், அந்த மனசை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, அப்படின்னா மனசில் உள்ள குறைகளை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு, கேலியேக்காக கோய் பிரயாஸ் நெஹி கர்த்தே, எந்த எஃபர்ட்டுமே எடுக்க மாட்டாங்க. லேக்கின் மன் பரிவர்த்தன் के लिए कोई प्रयास नहीं करते, but no effort is made to change the mind. ஆனால் மனதை மாற்ற எந்த முயற்சியும் செய்ய மாட்டார்கள். கபீர் उन लोगों से कहते हैं, அந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க, कि that हाथ की माला, கையில் உள்ள ஜபமாலே, को दूर फेंकर, அதை தூரமாக வீசிட்டு த்ரோ பண்ணிட்டு, मन की माला, மனசில் உள்ள அந்த ஜபமாலே, को फेरने का प्रयास करो, அதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள், எஃபர்ட் எடுங்கன்னு. மன் கி மாலாக்கோ ஃபேர்னேகா பிரயாஸ் கரோனா, அந்த மனசில் உள்ள குறைகளை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுங்கன்னு. ஓகே. कबीर उन लोगों से कहते हैं कि हाथ की माला को दूर फेंक कर मन की माला को फेरने का प्रयास करो. Kabir tells those people to throw away their rosary from their hand and try to turn the rosary in their mind. கபீர் அந்த மக்களிடம் அவர்களின் கைகளில் உள்ள
ஜபமாலையை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அவர்களின் மனதின் ஜபமாலையை திருப்ப முயற்சிக்குமாறு கூறுகிறார். अर्थात दैट इज मन सुधार का प्रयास करो. ट्राई टू इम्प्रूव योर माइंड. अर्थात मन सुधार का प्रयास करो, दैट इज ट्राई टू इम्प्रूव योर माइंड. அதாவது உங்கள் மனதை மேம்படுத்த முயற்சி செய்யுங்கள். ठीक है, அவ்வளோதான். கதம் புரிஞ்சிச்சா? गुड. कबीर के दोहे व्याख्या. फिफ्थ वन नाலும் ERC தான். ஓகேயா? மாட்டி கஹே கும்ஹார் சே. மண்ணு சொல்லுது பாட்டர்ட்ட. த கிளே சேஸ் டு த பாட்டர். பாட்டர்னா குயவன். தூ கியா ரௌந்தே மோஹி. யூ ஆர் ட்ராம்பிளிங் மீ. ரௌந்தேனா ட்ராம்பிள், மிதிக்கிறது. நீ என்ன மிதிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குது. ஏக் தின் ऐसा आएगा, such a day will come, मैं रौंदूंगी तो ही, I will trample you. ओके. माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो ही. ஓகே, இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கவி பரிச்சை வந்து 4th ERCயில் உள்ளது தான். சேம். भावार्थ. कबीरदास कहते हैं कि कबीरदास सेज दैट किसी को யாரனாலும் கம்ஜோர் வீக் समझकर வீக்காக நினச்சிட்டு சத்தானா தொந்தரவு नहीं चाहिए தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. क्योंकि बिकॉज समय टाइम एक सा नहीं रहता. टाइम डज नॉट रिमेन द सेम. कबीरदास कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझकर सताना नहीं चाहिए क्योंकि समय एक सा नहीं रहता. Kabirdas says that one should not harass anyone thinking him to be weak because time does not remain the same. கபீர்தாஸ் கூறுகிறார், காலம் மாறாமல் இருப்பதால் ஒருவரை பலவீனமாக கருதி துன்புறுத்தக்கூடாது. கம்ஜோர் ஆத்மி பி, வீக்கான பர்சன் கூட, கல் நாளைக்கு டுமாரோ, பல்வான் பன் சக்தா ஹே ஸ்ட்ராங்காக மாற முடியும். கம்ஜோர் ஆத்மி பி கல் பல்வான் பன் சக்தா ஹே. Even a weak man can become strong tomorrow. பலவீனமான மனிதன் கூட நாளை பலமாக முடியும். उदाहरण देते हुए गिविंग एन एग्जाम्पल, कबीरदास कहते हैं, कबीरदास सेज, कुम्हार माटी को रौंद कर बर्तन बनाता है. The potter tramples the clay to make utensils. बर्तनना पात्रम. इससे दुखी होकर, इதை பார்த்து வருத்தப்பட்டுட்டு, மாட்டி அந்த களிமண்ணு कुम्हार से कहती है, பாட்டர்ட்ட சொல்லுது, कि दैट आज तुम मुझे रौंद रहे हो. இன்னைக்கு நீ என்னைய ट्रैम्पल பண்ற, நீ என்னைய மிதிக்கிற. कल तुम शव बनकर, நாளை நீ பிணமாகிட்டு, मेरे पास आओगे, என்னிடம் வந்தால், तो मैं तुम्हें रौंदूंगी, அப்போ நான் உன்னை மிதித்து விடுவேன். ओके. उदाहरण देते हुए कबीरदास कहते हैं, कुम्हार माटी को रौंद कर बर्तन बनाता है. इससे दुखी होकर माटी कुम्हार से कहती है कि आज तुम मुझे रौंद रहे हो, कल तुम शव बनकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें रौंदूंगी. Giving an example, Kabir says that the potter tramples the clay to make utensils. Displeased by this, the clay tells the potter that today you are trampling me, tomorrow if you come to me as a corpse, I will trample you. ஒரு உதாரணம் கூறும் கபீர், ஒரு குயவன் களிமண்ணை மிதித்து பாத்திரம் செய்கிறான். இதனால் வருத்தம் அடைந்த களிமண் குயவரிடம்,
இன்று நீ என்னை மிதிக்கிறாய், நீ செத்து பிணமாகி நாளை என்னிடம் வந்தால் உன்னை மிதித்து விடுவேன் என்று கூறுகிறது. समझा? அவ்வளோதான், கதம். இப்போ கபீர் கே தோஹே கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? கபீர்ஜியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா த பவர் டு எக்ஸ்பிரஸ் philosophical thoughts in a simple manner. philosophical thoughts ना तत्व चिंतनेगल. ठीक है? कबीर जी आपके दोहे सैम वेरा 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 लेवल. See you all in next. अच्छा फिर मिलते हैं. Bye to all my कुटी कुटी lovely challams. Take care.